Hi students, good morning. I think so. You are watching my videos properly. So I request to you, we have to watch the videos properly and you have to maintain the notes properly. Okay now, after completion of the class, once again you have to revise what I am explaining today class and the previous classes. Then after that you have to go thoroughly for problems. మనం ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్టివ్ ప్రాపర్గా నేర్చుకుంటామో అప్పుడే మనం సక్సెస్ అవుతాం. ఉన్న టైం ఇప్పుడంతా మనం వేస్ట్ చేసుకొని రేపు రివిజన్ అప్పుడు అర్రే మనమే నేర్చుకోలేదే అప్పుడు నేర్చుకుంటే బాగుండేది అనే ఫీలింగ్ లేకుండా చక్కగా ఇప్పుడే ఒక ప్లాన్ ప్రకారం మీరు ఏ సబ్జెక్ట్ ఎలా నేర్చుకోవాలి ఏంటో ఇప్పుడు ప్లాన్ చేసుకొని దాని ఆబ్జెక్టివ్ ప్రకారం నేర్చుకుంటే మనం డెఫినెట్గా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో సక్సెస్ అవుతాం. సరే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అబౌట్ వన్ ఆఫ్ ది టాపిక్ that is nothing but gravitational potential energy. What is meant by gravitational potential energy? Generally, the objects, consider two objects. These two objects are separated by distance r. So m1 will interact with m2. At the same time, m2 also interact with m1. The gravitational potential energy is also called as interaction energy. Interaction energy. So now consider two objects m1 and m2. These two objects are separated by a distance smaller. These two objects are separated by a distance smaller. Now, when you bring the mass m2 to the another point, now if you bring the another mass, if you shift from m2 to here, m2ని నేను ఏం చేస్తుంటే పొజిషన్ చేంజ్ చేస్తున్నాను. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ m2 ప్లేస్లో యాక్చువల్గా ఉండాల్సిన ప్లేస్ కంటే కూడా పొజిషన్ చేంజ్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడ అగైన్ వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ది సమ్ మాస్ m2 టు ది నియర్ పాయింట్. That means the object is placed at infinity distance. The object is placed at infinity distance. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తా ఉంటే, ఇక్కడ ఇన్ఫినిటీ డిస్టెన్స్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ని అంటే m2ని నియర్ ప్లేస్ తెచ్చుకోవడానికి మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడ వీ హ్యావ్ టు డూ సమ్ వర్క్. ఆ వర్క్నే మనం ఏం చెప్తాం అంటే గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అని చెప్తాం. దట్ వర్క్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో అందుకని ఇక్కడ ఏం చెప్తాం అంటే ది అమౌంట్ ఆఫ్ ది వర్క్ డన్ ఇన్ బ్రింగింగ్ ది unit mass of the body from infinity to near point against the force of attraction or against the force of gravity, then it is called gravitational potential energy. So here we know that change in work done dW equal to F into dr, force into change in displacement. Now we can integrate within the limits 0 to W. We can integrate within the limits 0 to W. dW equal to integration of from infinity to near point, that is infinity to r. Okay na, infinity to r అంటే నియర్ పాయింట్ ఇన్ఫినిటీ డిస్టెన్స్ నుంచి నియర్ పాయింట్ తెచ్చుకుంటున్నాం ఇంటూ f ఇంటూ dr. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ dW is nothing but W. So W within the limits 0 to W equal to integration of infinity to r. F is nothing but capital G into m1 m2 by r square into dr. Capital G into m1 m2 by r square into dr. That is upper limit minus lower limit, that is W minus 0 equal to capital G into m1 m2 into integration of infinity to r 1 by r square into dr. 1 by r square into dr. So W equal to capital G into m1 m2 into integration of 1 by r square into dr is nothing but 1 by r is nothing but 1 by small r within the limits infinity to small r. Now see, work done W equal to capital G into m1 m2 into upper limit minus lower limit. అంటే అప్పర్ లిమిట్లో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, మీకు చెప్పాను ఇంతకుముందే. సో మైనస్ 1 by r, మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ 1 by infinity. So 1 by infinity is nothing but 0. Now the gravitational potential energy can be written as U. W can be changed as U. So U equal to minus capital G into
m1 m2 by r. This is the derivation of gravitational potential energy. Here negative sign indicates that the force is attraction. That means the gravitational force is always attractive in nature. The gravitational force is always attractive in nature. And also one more thing here, we have to do some work done against the force of gravity. Otherwise, if you take instead of r plus h, that means if you increase the height, if you increase the distance to a particular height h, now gravitational potential is equal to u equal to minus capital G into m1 m2 by r plus h. This is also one of the condition. For example here, if u equal to minus capital G into m1 m2 by r is taken as initial gravitational potential energy at a height u2 equal to minus capital G into m1 m2 by r plus h, that is final gravitational potential energy at a height h. Now we want to go to change in potential energy. Change in potential energy is equal to, that is delta u equal to u2 minus u1. Delta u equal to u2 minus u1. So what is the value of u2? That equal to minus capital G into m1 m2 by r plus h minus of minus plus capital G into m1 m2 by r. Or you can take it as capital R, so nothing will happen. So take LCM, take common as capital G into m1 m2, capital G into m1 m2, capital G into m1 m2 into 1 by r minus 1 by r plus h. So that is capital G into m1 m2 into, if you take LCM, r into r plus h, r into r plus h. See here, r cancel, remaining is r plus h minus r cancel. So remaining is delta u equal to capital G into m1 m2 into h by r into r plus h, capital G into m1 m2 into h by capital R into r plus h. Here let m1 equal to capital M and m2 equal to small m. Now we can substitute the values of m1 and m2 in the above equation. We will get change in gravitational potential energy equal to capital G into capital M into small m into h by r into r plus h, r into r plus h. We know that here yesterday class I already discussed that small g equal to capital G capital M by r square. Small g equal to capital G capital M by r square. Then capital G capital M equal to small g into r square. Now we can substitute instead of capital G capital M small g into r square. We will get delta u equal to small g into r square into m into h by r into r plus h. See here, r cancel. So remaining is delta u equal to mg into h into r by r plus h. This is the change in gravitational potential energy at a particular height. At a particular height. See here, now again I am explaining to you. Already until here you understood clearly, I know that. For example here, if you lift the body, that means if you bring the body from r to r plus h, from r to r plus h. Now u2 equal to minus capital G into m1 m2 by r plus h. Now in this case we want to find change in potential energy. So change in potential energy delta u equal to final potential energy minus initial gravitational potential energy. So that is minus capital G into m1 m2 by r plus h plus capital G into m1 m2 by r. Take common as capital G into m1 m2. So capital G into m1 m2 into 1 by r plus
1 by r minus 1 by r plus h. After taking a LCM, we get delta U equal to capital G into m1 m2 into h by r into r plus h. Let m1 equal to capital M and m2 equal to small m. Now delta U equal to capital G into, instead of m1 I am writing capital M and m2 small m into h by r into r plus h. Now we can take it as small g equal to capital J capital M by r square. We know that already. We know that small g equal to capital J capital M by r square. By taking cross multiplication, capital J capital M equal to small g into r square. Now delta U equal to small g into r square by, here small g and not 8. Small g into r square into m into h by r into r plus h. So here see, delta U equal to r square, here r is there, 1 r will get cancelled. So finally we are getting delta U equal to mgh into capital R by r plus h. ఈ ఫార్ములా ఎప్పుడు ఉపయోగించుకోవాలంటే మనకి మాస్ రేడియస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అలాగే హైట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఇచ్చి చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ అడిగితే మనం ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. ఓకేనా? చేశాను. నౌ సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి గ్రావిటేషన్ పొటెన్షియల్ చేయండి ఏం తెలుసండి, ఇక్కడ U ఈక్వల్ టు మైనస్ క్యాపిటల్ G ఇంటూ క్యాపిటల్ M ఇంటూ స్మాల్ m బై r అని తెలుసు. అది ఇనిషియల్ గ్రావిటేషన్ పొటెన్షియల్ G మనకి r1 తీసుకొని, అలాగే U2 ఈక్వల్ టు మైనస్ క్యాపిటల్ G క్యాపిటల్ M ఇంటూ స్మాల్ m బై r2 తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఈ కండిషన్లో మనకి చేంజ్ ఇన్ గ్రావిటేషన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కావాలి. నౌ ది చేంజ్ ఇన్ గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ గివెన్ బై delta U equal to U2 minus U1, that is final gravitational potential energy minus initial gravitational potential energy. So that ఏంటంటే ఇక్కడ U2 వాల్యూ ఎంతంటే ఇక్కడ మైనస్ క్యాపిటల్ G క్యాపిటల్ M ఇంటూ స్మాల్ m బై r2 ప్లస్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ క్యాపిటల్ G క్యాపిటల్ M ఇంటూ స్మాల్ m బై r1. సో క్యాపిటల్ G క్యాపిటల్ M ఇంటూ స్మాల్ m కామన్ తీసేటప్పుడు ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ 1 బై r1 మైనస్ 1 బై r2. దిస్ ఇస్ ది చేంజ్ ఇన్ గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫర్ టూ డిస్టెన్సెస్. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది కండిషన్. Say this one, gravitational potential energy for multiple masses. మనం ప్రీవియస్ కేసులో ఏం చేసాం, ఓన్లీ ఫర్ 2 ఆబ్జెక్ట్స్ వరకే చూసాము. ఇప్పుడు మనకి m1 m2 m3 m4 m5 m6 అలా ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఎలా రాద్దాం చూద్దాం. నేను ఒక 3 ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాను అండి ఒక కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో, m1 m2 m3. Now the gravitational potential energy is acting between m1 and m2, which is a separation r1, and it has a potential energy is u1. Now it is acting for m2 to m3, separation is r2, and it is for m3 to m1, and its separation is r3, and its separation is r3. ఈ 3 masses మనం కనెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఏంటి, ఇక్కడ m1 m2 క్యాచ్ చేస్తుంది, దానికి సపరేషన్ r1, m2 m3కి ఉండే సపరేషన్ ఇక్కడ r2, అలాగే m3 m1కి ఉండే సపరేషన్ ఇక్కడ r3. ఇప్పుడు మనకి ఈ r2 దగ్గర ఉండేటువంటి m2 m3 దగ్గర ఉండేటువంటి గ్రావిటేషన్ పొటెన్షియల్ u2 అవుతుంది. సేమ్ అలాగే m3 m1కి u1 అవుతుంది, u3 అవుతుంది. ఇప్పుడు టోటల్ గ్రావిటేషన్ పొటెన్షియల్ చూద్దాం. సో u ఈక్వల్ టు మైనస్ కామన్, హియర్ ది నెగిటివ్ సైన్ మనకి కామన్గా ఉంటుందండి ఇక్కడ. నౌ u ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ capital G into m1 m2 by r1 plus capital G into m2 m3 by r2 plus capital G into m3 m1 by r3. సో ఇక్కడ నెగిటివ్ సైన్ వేసరికి అంటే ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిందే, గ్రావిటేషన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఆల్వేస్ అట్రాక్టివ్ ఇన్ నేచర్, and that means gravitation is always attractive in nature. This is the condition for gravitational potential energy for multiple masses. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మాస్ ఎన్ని తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ, m3 m4 కానీ m4 నుంచి m5కి m5 నుంచి m6కి ఇలా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్కి మనం తీసుకోవచ్చు అండి. గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. దిస్ ఇస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ
ఫర్ మల్టిపుల్ మాసెస్. చూడండి ఇక్కడ ఎస్కేప్ స్పీడ్. ఏంటి సార్ మళ్ళీ ఎస్కేప్ స్పీడ్ చెప్తారు ఏంటి సార్, ఆల్రెడీ మా చేత 100 సార్లు చదివించారు, ఇప్పటికీ మా మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోయింది కదంటే ఓకే నో ప్రాబ్లం. కానీ ఏంటంటే నేను మొత్తం కాన్సెప్ట్ అంతా ఏం చెప్పట్లేదు, మన ఫార్ములాస్ ఎలా యూజ్ చేయాలో ఏంటో చెప్తాను అంతే, ఓకేనా. జనరల్గా ఎస్కేప్ వెలాసిటీ అంటే ఏం చెప్తాం, ది మినిమం వెలాసిటీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఏ శాటిలైట్ టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది planet against the under the effect of the gravitational field, then it is called escape speed. అంటే ఏదైనా ఒక శాటిలైట్ అనేది ప్లానెట్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతుందండి. ఈ రివాల్వ్ అయ్యే పొజిషన్లో అది ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ వచ్చాక ఏంటి ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఎనర్జీ గెయిన్ అవుతుంది. ఈ మ్యాక్సిమం ఎనర్జీ గెయిన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్. ఈ గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్ వల్ల ఏంటంటే ఇక్కడ డౌన్ డైరెక్షన్ ఎస్కేప్ అవుతుంది ఆ ప్లానెట్ నుంచి, దాన్ని మనం ఎస్కేప్ స్పీడ్ అని చెప్తాం. ఈ ఎస్కేప్ స్పీడ్ ఫార్ములా ఏంటంటే మనం మాస్ ఆఫ్ దిస్ ప్లానెట్ కానీ తీసుకుంటే VA ఈక్వల్ టు √2 ఇంటూ G ఇంటూ M/r. VA ఈక్వల్ టు √2 ఇంటూ G ఇంటూ M/r. అదే మనం బై స్మాల్ ఆర్ తీసుకుంటే ఇక్కడ లెట్ స్మాల్ ఆర్ ఈక్వల్ టు R ప్లస్ H. అంటే ఏమవుతుంది, శాటిలైట్ హైట్ పర్టికులర్ హైట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు డిస్టెన్స్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ VE ఈక్వల్ టు √2 ఇంటూ G M/r ప్లస్ H. ఇది ఒక ఫార్ములా అండి. అంటే ఓన్లీ రేడియస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఇచ్చినప్పుడు ఫార్ములా ఏమి ఉపయోగిస్తాం అంటే ఇక్కడ VE ఈక్వల్ టు √2 ఇంటూ G M/r ఉపయోగిస్తాం. అలా కాకుండా పర్టికులర్ హైట్లో ఇచ్చాడు అనుకోండి, టోటల్ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ R ప్లస్ H అవుతుంది. సో VE ఈక్వల్ టు √2 ఇంటూ G M/r ప్లస్ H. సపోజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డెన్సిటీలో ఇచ్చారు, మనకి డెన్సిటీ ఇచ్చినప్పుడు ఎస్కేప్ స్పీడ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మనకేం తెలుసు, ఇక్కడ మాస్ అంటే వాల్యూమ్ ఇంటూ డెన్సిటీ. ఎత్తు మనకి స్పెరికల్ షేప్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ 4/3 πr³ అవుతుంది. 4/3 πr³ ఇంటూ రో. మాస్ M ఈక్వల్ టు 4/3 πr³ ఇంటూ రో అవుతుంది. సో ఈ వాల్యూ దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇక్కడ. సో VA ఈక్వల్ టు √2 ఇంటూ G ఇంటూ M వెళ్ళింది ఇక్కడ 4/3 π ఇంటూ r³ ఇంటూ రో డివైడెడ్ బై R. ఇక్కడ ఓన్లీ R ఒకటే తీసుకుందాం, R ప్లస్ Hతో మనకు పని లేదు, అది తర్వాత చూద్దాం. సో హియర్ నౌ సి VA ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ 4 8 ఇంటూ G ఇంటూ π ఇంటూ r³ ఇంటూ రో బై 3 ఇంటూ R అండర్ రూట్ r³ ఒక R క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో ఫైనల్ ఏం మిగులుతుంది ఇక్కడ VA ఈక్వల్ టు √8 ఇంటూ G ఇంటూ π ఇంటూ r² ఇంటూ రో బై 3. This is the formula for escape speed in terms of radius and density. రేడియస్ డెన్సిటీ ఇచ్చినప్పుడు మన ఎస్కేప్ స్పీడ్ ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామండి. సో మనకేం తెలుసు ఆల్రెడీ, మనకి లెట్ G M ఈక్వల్ టు స్మాల్ g ఇంటూ r² కదా. లెట్ G M ఈక్వల్ టు స్మాల్ g ఇంటూ r². ఈ G M ప్లేస్లో స్మాల్ g r² సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి VE ఈక్వల్ టు √2 ఇంటూ స్మాల్ g ఇంటూ r² బై R తీసుకోండి. స్మాల్ r క్యాపిటల్ క్యాన్సిల్, r² ఒక r. రిమైనింగ్ ఏముంది ఇక్కడ VE ఈక్వల్ టు √2gr. ఇక్కడ మనకి g వాల్యూ మనకి 9.8 m/s². అలాగే r అంటే మనకి రేడియస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ తీసుకుంటాం. R ఈక్వల్ టు 6.4 ఇంటూ 10⁶ మీటర్స్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే VE వాల్యూ మనకి ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ అప్రాక్సిమేట్గా 11.2 km/s. సో escape speed or escape velocity of the satellite is equal to nearly 11.2 km/s. And also one more thing here, escape speed is mainly independent on mass of the satellite and the angle of projection. Mass of the satellite మనకి 100 kg అవ్వచ్చు, 500 kg అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, దాని వాల్యూ ఎక్కడ చేంజ్ అవ్వదు. ఎస్కేప్ స్పీడ్ ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ది మాస్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్. అండ్ ఆల్సో యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్, మీరు యాంగిల్ 45 degreesలో ఎస్కేప్ అయిందా లేదా 60 degreesలో ఎస్కేప్ అయిందా, అలాగే
90 degrees escape ఏదో మనకు అనవసరం. It is independent of the velocity of the object. It depends only on the radius of the it depends mainly on the radius of the object or radius of the planet. This is the information between escape speed in terms of density, mass and radius also. మనకి మాస్ అడిగితే మనకి ఏ ఫార్ములా ఎప్పుడు ఉపయోగించాలో తెలియట్లేదు చాలా మందికి. మనకు అందుకే ప్రాబ్లమ్స్ రావట్లేదు. మనకి మాస్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ అంటే మాస్ ఆఫ్ ది శాటిలైట్కి ఇచ్చి రేడియస్ ఇస్తే మన ఎస్కేప్ స్పీడ్ v ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ 2gm/r అప్లై చేయాలి. అలా కాకుండా మనకి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డెన్సిటీలు ఇచ్చారనుకోండి, రేడియస్ డెన్సిటీ ఇస్తే v ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ 8 ఇంటూ క్యాపిటల్ G ఇంటూ పై ఇంటూ r స్క్వేర్ ఇంటూ రో బై 3 అవుతుంది. ఓన్లీ మనకి యాక్సిలరేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి రేడియస్ ఇచ్చి ఎస్కేప్ స్పీడ్ అడిగితే v ఈక్వల్ టు రూట్ 2 ఇంటూ gr అవుతుంది. ఇది కండిషన్. దట్టు ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి కొన్ని చిన్న ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మనం తెలుసుకోవాలి. సపోజ్ మనకి 2 రేడియస్ వాల్యూస్ 2 స్పీడ్ వాల్యూస్ ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు కండిషన్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ 2 డిఫరెంట్ యాక్సిలరేషన్ గ్రావిటీ వాల్యూస్ ఇస్తాయి. v1/v2 ఈక్వల్ టు జనరల్గా మనకే తెలుసు ఇక్కడ v ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ 2gr. ఇప్పుడు v ఇస్ రైట్ ప్రపోర్షనల్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ రూట్ ఓవర్ gr కదా. సో v1/v2 ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ డిఫరెంట్ గ్రావిటీస్ ఉంటాయి g1/g2 ఇంటూ r1/r2. ఇది కండిషన్. అంటే యాక్సిలేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ రేడియస్ వాల్యూస్ కానీ ఇచ్చి రేషియో ఆఫ్ ది ఎస్కేప్ స్పీడ్స్ అడిగితే ఎస్కేప్ స్పీడ్స్ అడిగితే మనం ఇలా చేయాలి. v1/v2 ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ g1/g2 ఇంటూ r1/r2. ఇది ఒక కండిషన్. అలా కాకుండా మనకి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ r+h1 ఇచ్చాడు అనుకోండి, మనం ఇంత ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం లెట్ స్మాల్ ఆర్ ఈక్వల్ r+h అని తీసుకోవడం అని. సో v ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ 2 ఇంటూ g ఇంటూ r+h. v ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ 2 ఇంటూ g ఇంటూ r+h. మరి 2 హైట్స్ ఇస్తాడు, రేడియస్ కామన్ అయ్యండి. సో హైట్స్ h1 h2 ఇచ్చాడు అనుకోండి, అప్పుడు కండిషన్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ v ఈజ్ రైట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు g కూడా కాన్స్టెంట్ కింద తీసుకుంటే రూట్ ఓవర్ r+h. సో v1/v2 ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ r+h1/r+h2. అంతేగాని r1+h1/r2+h2 అవ్వదు. ఎందుకంటే రేడియస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అనేది ఎప్పుడు కామనే. హైట్స్ చేంజ్ అవుతాయి కానీ రేడియస్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ మాత్రం ఎక్కడ మనకి చేంజ్ అవ్వదు. ఇదో కండిషన్. దిస్ ఇస్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఎస్కేప్ స్పీడ్. ఓకేనా? నౌ సి ఆర్బిటాల్ స్పీడ్. దీన్ని మనం v0 కింద మెన్షన్ చేస్తామండి. వాట్ ఈస్ ఆర్బిటాల్ స్పీడ్? ది మినిమం వెలాసిటీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఏ శాటిలైట్ టు రివాల్వ్ అరౌండ్ ది ఆర్బిట్, అంటే టు రివాల్వ్ అరౌండ్ ది ప్లానెట్. ఒక శాటిలైట్ అనేది ప్లానెట్ చుట్టూ మనకి కంప్లీట్గా సర్క్యులర్ పాత్లో రివాల్వ్ అవడానికి ఎంత స్పీడ్ కావాలో దాన్నే మనం ఆర్బిటాల్ స్పీడ్ అని చెప్తాం. ఈ కాన్సెప్ట్ ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు, నేను చెప్పను. జనరల్గా మనకి బేసిక్ ఫార్ములా ఏంటి ఇక్కడ, ఆర్బిటాల్ స్పీడ్ v0 ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ క్యాపిటల్ G క్యాపిటల్ M బై R అవుతుంది. క్యాపిటల్ G క్యాపిటల్ M బై R. సపోజ్ ఇక్కడ మనకి ఇది ఎప్పుడు ఉపయోగించుకోవాలి, మాస్ ఆఫ్ ది ప్లానెట్ తెలిసినప్పుడు, మాస్ ఆఫ్ ది శాటిలైట్ రేడియస్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. అలా కాకుండా మనం r+h ఇచ్చామనుకోండి, ఇక్కడ లెట్ r ఈక్వల్ టు అంటే పర్టికులర్ హైట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, టోటల్ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుందంటే r+h అవుతుంది. సో v0 ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ క్యాపిటల్ G క్యాపిటల్ M బై r+h. అంటే ఇక్కడ v0 ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు r+h అండి. ఇక్కడ 1/root over r+h when G and M are constant. దీన్ని బట్టి 2 హైట్స్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఇక్కడ 2 వెలాసిటీస్ ఉంటాయి. సో v01 బై v02 ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి ఇక్కడ r+h2 బై r+h1. ఇది కండిషన్. v01 బై v02 ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ r+h2 బై r+h1. సపోజ్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిన స్టోరీనే, క్యాపిటల్ G క్యాపిటల్ M ఈక్వల్ టు స్మాల్ g ఇంటూ r స్క్వేర్ తీసుకోండి. క్యాపిటల్ G క్యాపిటల్ M ఈక్వల్ టు స్మాల్ g ఇంటూ r స్క్వేర్. ఈ క్యాపిటల్ G క్యాపిటల్ M ఈక్వల్ టు స్మాల్ g ఇంటూ r స్క్వేర్ వాల్యూని దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇక్కడ v0 ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ స్మాల్ g ఇంటూ r స్క్వేర్ బై క్యాపిటల్ r స్క్వేర్ ఒక r క్యాన్సిల్. సో v0 ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ gr. This is the condition for orbital speed if they are given radius,
and acceleration due to gravities. Let it take a small g equal to 9.8 meter per second square and r equal to 6.4 into 10 power 6 meters. 6.4 into 10 power 6 meters అన్నా 6400 kilometers అన్నా ఒకటే. సో కాబట్టి ఇక్కడ v0 ఈక్వల్ టు ఇది అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు మనకి ఎంత వస్తుందంటే 7.92 కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్. 7.92 కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్. ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ అప్రాక్సిమేట్గా మనం ఏం తీసుకుంటాం ఇక్కడ 8 కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్ తీసుకుంటాం. సపోజ్ మనకి ఈ ఆర్కులర్ స్పీడ్ మనకి డిఫరెంట్ హైట్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇక్కడ v01 బై v02 ఈక్వల్ టు √r ప్లస్ h1 బై r ప్లస్ h2 అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద రేషియో ఆఫ్ ది ఆర్కులర్ వెలాసిటీస్. మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి 2 కైండ్స్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. ఒకదానికేమో r ప్లస్ √r ప్లస్ h2 బై r ప్లస్ h1 చెప్పాను. ఒకదానికేమో డైరెక్ట్గా r ప్లస్ h1 బై r ప్లస్ h2 అని చెప్పాను. దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మనం ఓన్లీ మాస్ ఆఫ్ ది శాటిలైట్ తీసుకున్నప్పుడు హైట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఫార్ములా ఉపయోగిస్తాం. అలా కాకుండా డైరెక్ట్గా మనకి రేడియస్లో ఇచ్చాడు అనుకోండి, రేడియస్ అంటే మాస్ అంటే ఈ మెమరీ ఇంకా అప్పుడు మనం ఈ ఫార్ములా ఉపయోగించుకోవాలి. డిఫరెంట్ హైట్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఈ ఫార్ములా ఉపయోగించుకోవాలి. v01 బై v02 ఈక్వల్ టు √r ప్లస్ h1 బై r ప్లస్ h2. దట్టు ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి మెయిన్గా ఎస్కే స్పీడ్ కూడా ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ది మాస్ ఆఫ్ ది శాటిలైట్ అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ కదా. సేమ్ అలాగే ఆర్బిటాల్ స్పీడ్ కూడా అంతేనండి. ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ది మాస్ ఆఫ్ ది శాటిలైట్ అండ్ ది యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్. ఇప్పుడు మనం ఎస్కే స్పీడ్కి ఆర్బిటాల్ స్పీడ్కి కానీ రిలేషన్ చూస్తే మనకేం తెలుసు ఇక్కడ జనరల్గా ఎస్కే స్పీడ్ విఈ ఈక్వల్ టు √2gr. సో విఈ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఇక్కడ √2 ఇంటూ √gr కదా. సో విఈ ఈక్వల్ టు √2 ఇంటూ v0. సో ఎస్కే స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు √2 ఇంటూ v0 అంటే ఎస్కే స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు √2 టైమ్స్ ది ఆర్బిటాల్ స్పీడ్. సో దీన్ని బట్టి ఏం రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ విఈ బై v0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు √2. ఇది కండిషన్ అండి. రేషియో ఆఫ్ ఎస్కే స్పీడ్ టు ఆర్బిటాల్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు √2. ఓకే చూడండి ఇక్కడ మనకు ఒక చిన్న ప్రాబ్లం చెప్తున్నాను చూడండి. ఫైండ్ ది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ 3 objects of masses 1 kg, 2 kg and 3 kg placed at the 3 vertices of an equilateral triangle of side 20 centimeters. మనకి 3 masses తీసుకున్నాడండి ఇక్కడ. అవి ఏంటంటే m1 ఈక్వల్ టు 1 kg, m2 ఈక్వల్ టు 2 kg అండ్ m3 ఈక్వల్ టు 3 kg. వీటి మొత్తాన్ని ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ ఆర్ ప్లేస్ అట్ ది 3 vertices ఆఫ్ అన్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్. అంటే ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ యొక్క వర్టిసెస్కి కనెక్ట్ చేశాడు, ఫామ్ చేశాడు ఇక్కడ. ఇదిగోండి m1, m2, m3. వీటికి సైడ్ ఎంత ఉన్నాడు ఇక్కడ 20 centimeter. సో ఈచ్ సైడ్ ఈజ్ 20 centimeter. ఇప్పుడు మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇక్కడ, ఫైండ్ ది గ్రావిటేషన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అడుగుతున్నాడు. ఇందా చెప్పాను మీకు 3 మాస్ ఇచ్చినప్పుడు u ఈక్వల్ టు మైనస్ క్యాపిటల్ G ఇంటూ m1 m2 బై r1 ప్లస్ m2 m3 బై r2 ప్లస్ m3 m1 బై r3. ఇక్కడ 3 సైడ్స్ యొక్క డిస్టెన్స్ సేమ్ కాబట్టి ఇక్కడ r1 ఈక్వల్ టు r2 ఈక్వల్ టు r3 ఈక్వల్ టు r అని తీసుకోండి. ఈ r ని బయటకు తీసుకొచ్చేస్తే ఏమవుతుంది ఇక్కడ u ఈక్వల్ టు మైనస్ క్యాపిటల్ G బై r ఇంటూ m1 m2 ప్లస్ m2 m3 ప్లస్ m3 m1 m1 m2 ప్లస్ m2 m3 ప్లస్ m3 ఇంటూ m1. Now we can substitute the values of m1 m2 m3 and r values in this formula. We will get u equal to minus capital G by r 20 centimeter. 20 centimeter is nothing but 0.2 meters. 20 centimeter is nothing but 0.2 meters into m1 m2 1 into 2 plus m2 m3 2 into 3 6 plus 3 into 1 m3 m1 3. So u equal to minus capital G by 0.2 into 2 plus 6 8 8 plus 3 11. So u equal to 0.2 అంటే 2 by 10 అవుతుంది ఇక్కడ. Minus capital G into 11 into 10 by 2 2 1s 2 5s
Now the gravitational potential energy is minus 55 capital G. This is the gravitational potential energy of the system of three objects having masses 1, 2 and 3 kgs. ఓకేనా స్టూడెంట్స్, ఇలాగే చేయాలి. దట్టు ఏంటంటే నా అబ్జర్వేషన్లో మీరు కొంతమంది క్లాసులు పర్ఫెక్ట్గా వీడియో క్లాసులు ఫాలో అవుతున్నా కూడా ఏంటంటే దట్టు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఆ వీడియో క్లాస్ చూసేసి వదిలేస్తున్నారు. ఇంకెందుకులో మన క్లాస్ అయిపోయింది కదా అని. బట్ ఇట్స్ నాట్ ఏ కరెక్ట్ వే. మీ దగ్గర ఉన్న ఆబ్జెక్టివ్ మెటీరియల్ తీసుకొని మీరు ఏ టాపిక్ చెప్పారో ఆ టాపిక్ ప్రాబ్లం చేస్తూ ఉండి మీ డౌట్స్ అడగండి. మీరు నన్ను పర్సనల్గా కాల్ చేయండి, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఓకేనా, నీకు నెంబర్ ఆఫ్ టైం చెప్తున్నాను. డైలీ వెయిట్ చేస్తున్నా కూడా మీకోసం ఎవరైనా కాల్ చేస్తారు, ఎవరైనా చూస్తున్నారని. నేను 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాను, ఎవరూ చేయలేదు. ఒక జయశ్రేణి చేసింది 2 ప్రాబ్లమ్స్. అంటే తను ఒకటైనా ఫాలో అయ్యేది, మీరు ఫాలో అవ్వలేరా? అసలు బాయ్స్ ఎవరు చేయట్లా. సో జాగ్రత్తగా మీరు క్లాస్ ఫాలో అయ్యి నేను చెప్పిన ప్రాబ్లమ్స్ పర్ఫెక్ట్గా, మీ దగ్గర మెటీరియల్స్ కూడా ఉన్నాయి, ఆబ్జెక్టివ్ మెటీరియల్స్. మీరు తెలియనిపోతే అడగండి, నేను చెప్తున్నాం. మీ దగ్గరికి వచ్చి మేము చేయలేం కదా ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో. ఓకేనా, ప్లీజ్ డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం. ఈసారి మాత్రం టెస్ట్లో మాత్రం మ్యాక్సిమం everyone they should have to get more marks than compared to previous exams. ఈసారి చాలా బెటర్ మార్క్స్ రావాలి అందరికీ. ఓకేనా, సరే, ఓకే, బాయ్.